Good afternoon. So in the previous class we saw hidden terminal and exposed terminal problems. Hidden ಮತ್ತು exposed terminal ಒಳಗಡೆಗೆ you faced some of the issues. To solve the hidden terminal problem we used CTS and RTS messages. CTS ಮತ್ತು RTS messages ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. That is request to send and clear to send. Before transmitting the data, the sender and receiver are going to check whether both are in a position to send and receive the data or no. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋನು ಕೂಡ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. He should be ready for receiving the data. For that purpose, you are going to check both the transmitter as well as the receiver are ready for the communication, and along with that you are going to inform even the surrounding stations that the communication between two stations will now start. Until it is completed, nobody else should go for the transmission. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನೂ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ಗೆ they are going for some other technique which will minimize or which is going to eliminate the exposed terminal problem, which is called as NAV, that is network allocation vector. We are going to use network allocation vector NAV for solving the exposed terminal problem. What actually is NAV? What is NAV? It is going to be specifying the amount of time that it takes for transmission of data and acknowledgement. NAV ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ how long the communication between the two stations is going to take place. ಎಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಎರಡು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಏನು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ is specified by the NAV. Even the sender is going to set NAV and receiver is also going to set the NAV. ಯಾರ್ಯಾರು ಸೆಂಡರ್ ರೇಂಜ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರ ಅವರಿಗೆ ಸೆಂಡರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ NAV ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ರಿಸೀವರ್ ರೇಂಜ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಸೀವರ್ ಅದ NAV ಕೇಳಿಸ್ತೈತಿ. That means even though the stations are present in different ranges, they are not going to miss the communication. ಅವೆರಡು ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. This is what is the purpose of using NAV. Is it visible to everyone? Okay, as you can see here, NAV, this is visible to see as well as T. In this particular example, they have shown the communication between A and B. A ಮತ್ತು B ನಡುವೆ communication ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತೈತಿ. C is in the range of A and D is in the range of B. A and B are two systems that are involved in the communication and both are in the different ranges. A ಬೇರೆ range ಒಳಗೈತಿ and B is in some other range, and they both want to have a communication. ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಒಂದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ. A ದ ರೇಂಜ್ ಒಳಗ C ಅದ, B ರೇಂಜ್ ಒಳಗ D ಅದ. ಅಂದ್ರೆ C can hear whatever happens in this particular range. ಈ ರೇಂಜ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತೈತಿ ಅವಷ್ಟೇ A ಮತ್ತು C ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಂಜ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅದು B ಮತ್ತು D ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಾಗುವುದು B ಗೆ B ಗೆ ಕೇಳಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಗುವುದು A ಮತ್ತು C ಗೆ ಕೇಳಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ NAV ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. See here, first the message that is being transmitted is
RTS, that is the request to send, because the communication is initiated by A. A wants to send some data to B. A wants to have a communication with the station B. So A will send RTS, and as it sends the RTS, it is going to travel from A and it is going to reach B. ಅದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ನಡುವಿರುವಂತ, ಬೇಕಂದ್ರೆ A ಮತ್ತು C ಒಂದೇ ರೇಂಜ್ ಒಳಗದವು, it reaches even C also. And now C will get to know, because there is a setting of NAV, network allocation vector ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೈತಿ RTS ಒಳಗ, ಅದಕ್ಕೆ C ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. Okay, now A is going to have a communication, and how long, ಅದು ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೈತಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ NAV ಒಳಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Now C is aware that for this much long the communication channel will be occupied by A. That means the communication channel is busy for some transmission, so I should not go for any transmission during this particular period. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ RTS ಹೋಗಿ B ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ B is ready for transmission. B is ready for the communication with the A. So what it is going to do? It is going to send back an acknowledgement for this one. ಈ RTC acknowledgement to CTC. Okay, ನಾನು ready adini. Clear to send. You can send the data. I am ready to receive. And when this is transmitted by B to A, this will be received by D. ಇವಾಗ ಅದು D ಗನು ರೀಚ್ ಆಗ್ತೈತಿ. Why? Because B and D are in the same range. D ಮತ್ತು B ಒಂದೇ ರೇಂಜ್ ಒಳಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಕಳಿಸಿರುವಂತ CTS ಏನದಲ್ಲ, ಇವನ್ D ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಅದ್ರೊಳಗೂ NAV ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ NAV ಯಾವಾಗ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೈತಿ? when it sends the CTS. When it sends CTS, and that CTS is heard by even D also. ಆ CTS ಒಳಗೆ NAV ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರದ್ದು ಟೈಮ್. ಇವಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಲೇಟ್ ಆಗೈತಿ, ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೈತಿ? ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆದಾಗ. ಸೊ ನಾವು ಇವೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಒಳಗಡೆಗೆ A ಮತ್ತು B ಎರಡೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅದಾವು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಎರಡು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅದಾವು. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತನಕ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇರ್ತಾವು ಅನ್ನೋ ಟೈಮಿಂಗು C ಮತ್ತು D ಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ A ರೇಂಜ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವು, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ B ರೇಂಜ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವು, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಿಗೂ ಈ NAV ರೀಚ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ವೆಕ್ಟರ್. So they will never interfere in this particular communication. ಅಲ್ಲಿ collisions ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, hidden ಮತ್ತು exposed terminal problems occur ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. This is how NAV is being used. But it is not practical if the data transmission is very small. ನಿಮ್ಮ communication ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಿತ್ತು, messages are in a larger size, then you can go for a network allocation vector. If it is smaller, then there is no use of using this one. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅದಾವು ಇದಕ್ಕೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ವಿಲ್ ಸಿ ನೌ. ಕೊಲಿಜನ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಓವರ್ಲಾಪ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಇರೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟರು. ಇವನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ದಟ್ ದ ವೈರ್ಲೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೈರ್ಲೆಸ್ LAN? Those are one is reliability, then second one is saving power, and then quality of service, providing good quality service, which is also called as QoS. It is also called as QoS, that is quality of service. One reliability, ಇನ್ನೊಂದು ಸೇವಿಂಗ್ ದ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬೆಟರ್ ವೇ ಒಳಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್, QoS, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್.
These are the three main requirements that the wireless LAN has to provide. What actually is reliability? ಇವಾಗ ನೀವು ವೈರ್ಡ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಡುವಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಫ್ರೇಮು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಪಾತ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಹೋಗ್ತೈತಿ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿಂದನೇ ಎಲ್ಲಾನು ಹೋಗ್ತಾವ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಆ ರೀತಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. It's an open medium through which the data is communicated. ಏರ್ ಒಳಗೆ ಡೇಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಲ್ಯಾನ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕತ್ತೈತಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಒಳಗಿಂದ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಲ್ಯಾನ್. ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕತ್ತಿದೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೊಳಗ ತಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತಿದ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ISM. ISM ಒಳಗಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಲ್ಯಾನ್ ತಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕತ್ತೈತಿ. ಈ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಲ್ಯಾನ್ ಒಂದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕತ್ತಿಲ್ಲ ISM ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಾಟ್ ಇವನ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಏನೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೈತಿ. ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕತ್ತಾವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕತ್ತೈತಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸಸ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವ. ಇದರಿಂದ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು the probability that the data will go and reach the exact destination and exactly the same way as it was sent. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನೇ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಡೇಟಾ ಸೆಂಡರ್ ಹೆಂಗ್ ಕಳಿಸಿರ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗ ಅಡಿಷನಲ್ ನಾಯ್ಸಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಆನ್ ಓಪನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಾಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ನಾಯ್ಸಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನಲ್ಗೆ ಆಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಟು ನಾಯ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವು. ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತ microwave as the same frequency band is being utilized by industry, scientific and research purposes, and it is being used by radio waves, it is being used by the microwave. Because of that ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಇದನ್ನೇ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. and how it is possible to provide the reliability? But the basic thing that can be used for providing the reliability is transfer the data at a very slow rate. The first thing that you can go for is use rate, smaller transmission rate. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿಗೆ ಸಾವಕಾಶಂಗೇನೆ ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಲಿಜನ್ಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅದಾವು ಅನಿಸ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ until you observe many collisions or missing out of the packets, maintain the same. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಲಿಜನ್ಸ್ ಆಕರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟು ದ ಯೂಸರ್. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಯೂಸರ್ಗೆ ನಿಮ್ ಡೇಟಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಬಹುದು. And one more thing that you are going to use smaller frames. ದೊಡ್ಡ ಡೇಟಾನ ಒಂದೇ ಸರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸಣ್ಣದ್ದು. You have already learned this concept. Fragmentation or segmentation and already ಕಲ್ತಿರಿ. What you are going to do is fragmentation or segmentation. The larger data will be divided into smaller pieces so that it can be transmitted. ಒಂದೇ ಸರಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಡೇಟಾ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕಳಿಸೋದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಡೇಟಾದ ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ಎರಡೂ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ minimizing the size of the frame that is being transmitted and by minimizing
the rate at which the data can be transmitted, the reliability na ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. And one more thing that is most required, wireless ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತೇವೆ ನಾವು. wireless ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಬರ್ತಾವು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬರ್ತಾವು, ಅಲ್ಲೇ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ನಡು ಹಾದಾಗ ಎಲ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಏನೋ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಪವರ್ ನ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೇ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರ್ಲಾರ್ದೆ ಇರೋ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. And it can be achieved using the two modes. One is power save mode. One is power save mode. And another one is automatic power save delivery mode. Before studying these two concepts, let us understand what is a beacon frame. Beacon and the frame bರ್ತೈತಿ. What is that beacon frame? Beacon frame. These are the frames that are transmitted between the client and access points. Access point to the client system. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿದೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೋಡ್ ಒಳಗೆ. ಇನ್ ದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೋಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ and AP, the beacons will be transmitted. These are the small frames, ಬಹಳ ಸಣ್ಣ frames, and which are frequently transmitted. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ 100 ನ್ಯಾನೋಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 20 ನ್ಯಾನೋಸೆಕೆಂಡ್, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಪ್ರತಿ 10 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ, ಪ್ರತಿ 20 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಆ ಬಿಕಾನ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಾಗ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಿಕಾನ್ ಫ್ರೇಮ್? It will give the clients assurity that AP is working properly. Access point exist ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೈತಿ ಒಂದು. And along with that, it is going to carry the time. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಕಾನ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ, ಇವೆಲ್ಲ ಎದ್ರಿಂದ ಬರ್ತಾವು? ಫ್ರಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ some informations will be transmitted. One is the access point is working and it is properly working, other address. And next beacon frame ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್? ಒನ್ ಈಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಅ ಪವರ್ ಸೇವ್ ಮೋಡ್ ಆರ್ ನೋ. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಡ್ ನಾಗ ಅದನೋ ಅಥವಾ ಪವರ್ ಸೇವ್ ಮೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪವರ್ ಸೇವ್ ಮೋಡ್ ಒಳಗ ಅದನೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ನಾ ಮಲ್ಕೊಳಿಕತ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾ ಎದ್ಮೇಲೆ ನಾ ಎದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಬಿಕಾನ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ರೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಿಕಾನ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾನ್ ಫ್ರೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಪವರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಮೋಡ್. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಬಿಕಾನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಸೇವ್ ಮೋಡ್. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದು ಪವರ್ ಅನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. If there are 10 systems in a network, all the 10 will not be involved in the communication. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಡೇಟಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಮೋಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಪವರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಮೋಡ್. ಆ
ಆ ಪವರ್ ಸೇವ್ ಮೋಡಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಥ್ರೂ ದ ಬಿಕಾನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಸೇವ್ ಮೋಡ್. ಸೊ ನನಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೇಟಾ ಬಂತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಯಾರೇ ಕಳಿಸ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ನನ್ನ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ, ಮಲ್ಕೊಳಕತ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನಾ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾರು ಬಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಎನಿ ಡೇಟಾ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮೀ, ನನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫ್ರೇಮ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರು ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋ ಬದಲಿಗೆ ನಾನು ಪವರ್ ಸೇವ್ ಮೋಡ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೇಟಾ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದಟ್ ಡೇಟಾ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಕಾನ್ ಫ್ರೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಕಾನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಮೊದ್ಲಿಗೆನೆ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವ, ಅಷ್ಟು ಟೈಮಿಗೆ ಇದು ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕು. ಅಲಾರಾಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಅಲಾರಾಮ್ ಆಗನ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಕಾನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಆ ಬರೋ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ತನಕ ನಾವು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಕೋಬಹುದು. ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಕಾನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ at that time the data will be given to us. ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ, client can set a power management bit in a frames that they send to access point to tell that they are entering power save mode. Our power save mode ಗೆ ಹೊಂಟಾರ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕ ಬಿಕಾನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. In this mode the client can doze and the AP will buffer traffic intended for it. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡು, ನಿನಗೆ ಏನೇನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಬಫರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿನಗ್ ಬಂದಿರುವಂತ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂತೈತಿ. ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ವೇಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಕಾನ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಕಾನ್ ಬಂದಾಗೂ ಅದು ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೈತಿ. ನನಗೆ ಯಾವ್ರೆ ಡೇಟಾ ಬಂದಾವೇನೋ ಅದ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ತೈತಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಡೇಟಾ ಅವೇಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಕಳಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಡೇಟಾ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್. Checks a traffic map that is sent as a part of a beacon. This map tells the client if there is a buffered traffic. If so, the client sends a poll message to the AP. ಅವಾಗ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ನಾ ಎದ್ದೀನಿ, ನನ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಡೇಟಾ ಕಳ್ಸಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡು, ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಸೇವ್ ಮೋಡ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಇದ್ರೊಳಗ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಕ್ಲೈಂಟ್, ಇದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾವು, ಬಿಕಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಇದು ಒಂದು ಬಿಕಾನ್ ಕಳಿಸ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ತೈತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಕಾನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೈತಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಅ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ಅ ಪವರ್ ಸೇವ್ ಮೋಡ್. ಪವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಲೀಪ್. ಇದು ಬಂತು, ಬಿಕಾನ್ ವಾಪಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂತು. ನನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿನಿ, ನನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾ ಈ ಮೋಡನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಲ್ಕೊಂಡೈತಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ 2. ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಎನಿ ಡೇಟಾ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ 2, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಡ್ರೆಸ್ 2ಗ ಡೇಟಾ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂತೈತಿ. ಮೊದಲಿಗೆನೆ ಹೇಳಿರ್ತಿತ್ತು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಕಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ನಿನಗೆ ಡೇಟಾ ಬಂದೈತಿ ಅಂತ ಏನಾರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಳ್ಸೈತೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ವೋ. ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಳ್ಸಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್. ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೋಡಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾ ಎದ್ದೀನಿ, ನನ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಡೇಟಾನ ಕಳ್ಸಾರ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನನಗೆ ಕಳಿಸು, ನಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. This is a power save mode. And there is another mode through which you can save the power, and that is called as automatic power save delivery. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಲ್ಯಾನಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾವಾಗ, ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2005 ಒಳಗ
ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, AP buffers frames and send them to a client just after client sends frame to AP. ಇಲ್ಲೇ ನೀ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ನಾ ಮಲ್ಕೋತೀನಿ, ನಾ ಎದ್ದೀನಿ, ಏನು ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ದಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಫರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಫ್ರೇಮ್ಸ್, 2 ಫ್ರೇಮ್ಸ್, 3 4 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಂದಿರುವಂತ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತಿ. ಯಾವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, this is an access point to this 3 systems are connected. 1 2 3. ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡೇಟಾ ಕಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ 1, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ 3, ಓಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ 1, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೈತಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದನೇದಕ್ಕೆ 2 ಫ್ರೇಮ್ ಬಂದಾವು, ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ 1 ಫ್ರೇಮ್ ಬಂದೈತಿ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ 3 ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಸಮ್ ಡೇಟಾ ಟು ಸಮ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದ್ರೊಳಗಿರುವಂತದಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಿರುವಂತ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಗೋನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ 3 ಡೇಟಾನ ಕಳಿಸ್ತು ಅಂತಂದಾಗ, ಅವಾಗ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಈ ಡೇಟಾನ ಸಿಸ್ಟಮ್ 3 ಕಳಿಸ್ತೈತಿ. ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೋಡ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ 3 ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೋಡ್ ಒಳಗ ಐತಿ, ಈಗ ಕಳಿಸೈತಿ. ನಾನು ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಹೇಳೋದು ಕೇಳೋದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಮೋಡ್, ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೋಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಡೇಟಾ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಅ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಟು AP, at that particular point AP ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ತನ್ನೊಳಗೆ ಬಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಡೇಟಾನೆಲ್ಲಾನು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೈತಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಪವರ್ ಸೇವ್ ಮೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡೇಟಾ ಅದ ಅಂದಾಗ ನಾ ಯಾವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗೇನೆ ಬೇರೆ ಡೇಟಾನು ಕೂಡ ನನಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 ways ಆಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ ದ ಪವರ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್, QoS. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಹೈ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತೈತಿ. ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ IP ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಟೆಲಿಕಾಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಮೇಲ್ಗಿಂತ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಎವ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. And for that purpose, to provide quality of service, what it is going to do is wireless network is going to provide inter-frame spacing. One frame ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ next frame ಕಳಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. That depends upon which type of frame is going to be transmitted. Whether the frame requires high priority or low priority. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಫ್ರೇಮ್ ಅದ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ತನಕ ಕಾಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 5 ಟೈಪ್ಸ್. ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, 5 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. DCF ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ DCF? What is DCF? ನಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿ? ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿಸಿಬಲ್? Okay, as you can see here, the timeline. Whenever you want to transfer the next frame, depending upon the type of frame you are going to transfer, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಇದು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್, ಇದು 2, ಇದು 3, ಇದು 4, and then you have 5. Totally 5 intervals ಬರ್ತಾವ. Short interframe spacing, arbitrary interframe spacing, then distributed coordination DCF interframe spacing, and arbitration interframe phase. IFS stands for interframe spacing. ಒಂದು ಫ್ರೇಮು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. SIFS as it indicates short ಅಗ್ದಿ ಸಣ್ಣ ಫ್ರೇಮ್ಸ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಡೇಟಾ ಬಹಳ ಇರ್ತೈತೇನಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್, ಅದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ. RTS, CTS, ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಣ್ಣ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್. SIFS ಈ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ AIFS, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಇಂಟರ್ಫ್ರೇಮ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕ ಶಾರ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್. DIFS is DCF, that is distributed coordination function interframe spacing. DCFS ನಾಗ ನಾವು ಎಂತ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್. The frames which are normal actual data communication frames ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೇಮ್ ನಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮು, ಆದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್? These are the frames that are sent from, these are the frames that are being sent from the access point. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿರ್ತಾವು. And what they are going to give you, they are having the higher priority. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್, ಇಂಟಿಮೇಶನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾವ ಫ್ರೇಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, it can be used by the AP to move voice or other high priority traffic to the head of the line. AP will wait for a shorter interval before it sends the voice traffic and thus sends it before regular. ನಾವೇನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಕಿಂತ ಜಲ್ದಿನೇ ಇದಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೈ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. Why so? Because from the access point always notifications will be sent. ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ಫ್ರೇಮಿಗೆ ಹೈ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ IP. ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜಸ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಬಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಹೈಯರ್. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಗ ರನ್ ಆಗುವಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ AIFS 4. ಇಲ್ಲಿ FS1, FS4 ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಬರ್ತಾವ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್. ಒಂದು ಹೈ ಪ್ರಯಾರಿಟಿದು ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಫ್ರೇಮ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಒಂದ್ ಐತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ EIFS, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಇಂಟರ್ಫ್ರೇಮ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್. ಇವು ಏನದಾವಲ್ಲ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬಟ್ ಆವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೋ ಎರರ್ ಆಕರ್ ಆಗೈತಿ, ಕೊಲಿಜನ್ ಆಗೈತಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ರೀಚ್ಡ್ ದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರಿ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅದು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ರೀಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ವೇಟ್ all these interframe spacing. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. If it is a retransmission of already transferred frame, then you are going for EIFS. This is for providing the quality. ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲು, ಯಾರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅದ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ.